प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कौर है तो मैं तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल पाथ टू शो सक्सैस ते स्वागत करती हाँ। अज की वीडियो दे विच आपां टीचिंग दे जो 500 मोस्ट एक्सपैक्टड क्वेश्चनस ने वो स्टार्ट करांगे ते इस तो बाद आपां नैक्सट जो अपना जीके का टॉपिक है उस वाल मूव करांगे। ते नाल दी नाल जो कोई लगेगा कि होर कोई MCQs रहिंदे हन जां कोई होर जानकारी देने वाली है तो नाल दी नाल किसी शॉर्ट वीडियो दे राहीं तुहाडे नाल सांझी कर दित्ती जावेगी। तो अज आपां स्टार्ट करते हैं फस्ट क्वेश्चन तो। फस्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज़ द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ। एजुकेशन किन्ना दी रिस्पोंसिबिलिटी है? स्कूल दी, सोसाइटी दी, फैमिली दी। सो डी इज़ द राइट आंसर। इन्हां तिन्नां दी ही एजुकेशन जो है रिस्पोंसिबिलिटी है। स्कूल इज़ विच एजेंसी ऑफ एजुकेशन। स्कूल किस तरह की एजेंसी है? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो स्कूल अपन पता है जी एक फॉर्मल एजेंसी है। द वर्ड स्कूल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो स्कूल वर्ड है किहड़ी लैंगुएज तो पैदा होया है? वो होया है जी ग्रीक तो। स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन जिसका की एम होंदा है इंटलैक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल डिवेलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सो डी इज़ द राइट आंसर। वर्ड स्कोले, स्कोले का की अर्थ होंदा? ये होंदा जी लेज़र। लेज़र का अर्थ होंदा है लेयर टाइम जो कि फ्री टाइम होंदा है। नैक्सट है जी स्कूल एक्ट्स एज द। स्कूल की एक्ट करता है? ट्रांसमीटर कल्चर का, कंजरवर कल्चर का, तो प्रमोटर कल्चर का। सो डी इज़ द राइट आंसर। स्कूल इज़ मिनीचर ऑफ। स्कूल मिनीचर फॉर्म होंदी है, एक छोटी फॉर्म होंदी है किस दी? सोसाइटी दी। स्कूल प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर। स्कूल अपन नूं इन्वायरमेंट प्रदान करता है किस तरह? हारमोनीअस डिवेलपमेंट लई। हारमोनीअस होंदी है जी ऑल राउंड डेवलपमेंट लई जो स्कूल है वो आपां नूं वातावरण प्रदान करता है। नैक्सट है जी वट विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स। स्कूल किद्दां दी ट्रेनिंग दिंदा? करैक्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इन कम्यूनिटी लाइफ, ट्रेनिंग इन नैशनल प्राइड। सो डी इज़ द राइट आंसर। सारे तरह की जो ट्रेनिंग है स्कूल अपना प्रोवाइड करवाउंदा है। नैक्सट है जी चाइल्ड लर्नस इज फस्ट लैसन। जो बच्चा है वो पहला लैसन कित्थों सीखता है? होम तो। सो सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी होम इज़ विच टाइप ऑफ एजेंसी। होम किस तरह की एजेंसी है? फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। तो जो होम है वो इनफॉर्मल है क्योंकि बच्चा घरे रह के सब तो पहला बोलना वगैरह सीखता है। होम इज़ बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शनस इन अ सोसाइटी। किस तरह की इंट्रैक्शनस होंगे? सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। सो डी इज़ द राइट आंसर। द डिसरप्टिव इन्वायरमेंट ऑफ फैमिली मेक्स द चाइल्ड। जिदा फैमिली झगड़े होंदे रहंदे आ, कुੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਕਰੈਡਲ ਆਫ ਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਚੂਅਸ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਚੂਅਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ। सोसाइटी किस द वेब है? सोशल रिलेशनशिप्स का। सो बी इज़ द राइट आंसर। सोसाइटी इज़ विच टाइप ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। जिदा स्कूल फॉर्मल है, होम नॉन फॉर्मल है, तो सोसाइटी किस तरह की एजेंसी है? ये है जी इनफॉर्मल। स्कूल इज़ रिलेटेड टू। स्कूल किस चीज़ को रिलेट करता है? स्पैसीफिक सोसाइटी को। हरेक सोसाइटी के अपने अपने स्कूल होंगे हैं। सोसाइटी इस्टैबलिश। सोसाइटी की इस्टैबलिश करती है? गुड स्कूल, गुड लाइब्रेरीज, अडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो सारिया ही चीज़ां जो है वो सोसाइटी इस्टैबलिश करती है। सो डी इज़ द राइट आंसर। सोसाइटी प्रोवाइड प्लेसिस फॉर वेरीअस इंटरस्ट। किस तरह के इंटरस्ट लिए सोसाइटी प्लेस प्रदान करती है? सो डी इज़ द राइट आंसर। जियोग्राफिकल, इकनॉमिक ते हिस्टोरिकल इंटरस्ट्स के लिए। एजुकेशन किहड़ी लिस्ट दे विच आउंदा है? कॉन्करेंट लिस्ट दे विच। एजुकेशन थ्रू इनफॉर्मल एजेंसीज इज़ फॉर। जिहदे कोई इनफॉर्मल एजेंसीज ने तो उस थ्रू एजुकेशन अपन किद्दां मिलती है? लाइफ लॉन्ग मिलती रहती है। जिवें घर आ, घर तो आप लाइफ लॉन्ग टाइम लिए कुछ ना कुछ सीखते ही रहने हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी एजुकेशन थ्रू नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज होंदी हैं उन्हां दे राहीं एजुकेशन की होंदी है? फ्लैक्सीबल होंदी है। विच टाइप ऑफ नीड्स डज द स्कूल फुलफिल फॉर अ सोसाइटी। सोसाइटी लिए किस तरह की नीड है जो स्कूल पूरी करता है? एजुकेशन एंड वोकेशनल। सो बी सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नैक्सट है जी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसका की अर्थ होंदा है? इसका अर्थ होंदा है जी कोई भी किसी भी एज दे विच जो बच्चा है, कोई भी परसन है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है तो सारे सैक्शन के लोग प्राप्त करते हैं। नॉन फॉर्मल किद्दां दी होंदी है? आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल। स्कूल तो बाहर जब आपां कोई एजुकेशन लैंदे जिद्दां डिस्टेंस एजुकेशन होगी तो नॉन फॉर्मल दे विच आ जांदी है।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਰਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੂ ਸੈਡ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਦਾ ਅਡਲਟ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਦਾ, ਸੋਲ ਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਦਾ, ਅਡਲਟ ਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਦੇ, ਅਡਲਟ ਦੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ, ਸੋਲ ਦੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ AICE, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਫੇਸਿਸ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 21A ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਥਰੂ ਵਿਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸਟੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਸਟੇਟ ਦਾ। ਅਤੇ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦਾ। ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 21A ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਵਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਰਟੀਕਲ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ। The preparation and telecast of the educational program on television is the responsibility of UGC ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ DD1 ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, IGNOU ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ UGC ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ NCERT। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ HRDM, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਮ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ? 1921 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਪਹਿਲੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ NCERT ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ NCERT ਦਾ? ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵਰਕ ਔਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਏਮ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 4 ਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NCERT ਦੇ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ 5th ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ, ਭੋਪਾਲ, ਮੈਸੂਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਐਂਡ ਸ਼ਿਲੋਂਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ NCERT ਹੈ, act as the principal agency for advice to Ministry of Human Resource Development when it was established। NCERT ਕਦੋਂ established ਹੋਈ ਸੀ? 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ CBSE, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, SCERT ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਆਰ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ? ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਐਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ। ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦ ਟਰਮ JBT ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਟਰਮ NCERT, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। UGC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। NP ਦੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਡਾਈਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੀਅਰ D and B। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ DPI ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੂ ਸੈਡ ਇਫ ਯੂ ਐਜੂਕੇਟ ਅ ਬॉय ਯੂ ਐਜੂਕੇਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬॉय ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਲ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੂ ਸੈਡ ਅ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ ਐਂਡ ਗਾਈਡ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜੌਨ ਡਿਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਰੋਲ ਆਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1986 ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਟ ਅਪ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1986 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 6%। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ 1986 ਜੋ ਡਾਈਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫॉर द ਪਰਪਜ਼ ਆਫ, ਕਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਹੈ +10+2+3 ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 10+2+3 ਇਨ ਆਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦ ਡਰਾਫਟ ਆਫ NPE ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਡ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ NPE ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਨਿਊ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰਸ। ਸੋ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1986 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। The to provide opportunities to students to be productive and self-reliant NPC ਜੋ 1986 ਨੇ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। A sense of role of education under new government policy on education ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। According to the National Policy on Education 1986 in which language can the state government introduce their own syllabus। ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਜੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਗਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਗਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦ ਅਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ 23 ਸਤੰਬਰ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ UGC ਦੀ। ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਾਰਟਡ ਟੂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨਸ ਜੋ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 15 to 35 ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜੋ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 1952-3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ AL ਮੁਦਲੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਟ ਜਨੈਸਕੋ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਜਨੈਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਟ ਡਜ਼ NLM ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ। DEP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ CAB ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। UEE ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਮ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਗਨੂ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। IEDC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ ਹੋਈ ਸੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ SEWA ਸੇਵਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕਿਸ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। CBSE ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ UGC ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ B ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਦ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। 10+2+3 ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਕੀਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦ B.Ed ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕੂਲਸ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਚਰਸ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸਰਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? NCERT। ਜੋ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ UGC ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜੋ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ NCERT ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ NSS ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਨ ਅ ਵਲੰਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਜੋ ਹੈ 91, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਆਰਟੀਕਲ 46। ਜੋ NIOS ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ, NOS ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ, NIOS ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ envisaged in national policy on education implies that upon to given level all students irrespective of caste, creed, location or sex or ਹੈ ਜੀ ਜੋ NCERT ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। NSS ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਉਣਾ ਵਲੰਟਰਲੀ ਅਤੇ ਔਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਲੰਟਰਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ NSS ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਲੰਟਰਲੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਜੋ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ। NIOS ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਨਵਿਸੇਜਡ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ। One of the most frustrating aspect of teaching job is recognizing that despite your best efforts and development to children's learning and welfare, there is little you can do without the cooperation of parents. Which one explains the sense of the above statement? ਵੀ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਥ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਐਫਰਟਸ ਕੈਨ ਬੀਅਰ ਫਰੂਟ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ? ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਟੂ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ NCET। ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੋ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰੀਆ ਮੋਂਟੈਂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸੀ ਹੂ ਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਆਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੋਸਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, AICTE। ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। The committee which gave first revision to the document concerning NPE was headed by, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੰਸਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਚਾਰਿਆ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸੀ UGC। ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ 2 ਸਟੇਜਸ, ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ 4 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ 3 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ CIEFL, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ 6 to 14 ਈਅਰਸ, ਮੇਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸੀ ਜੀ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੈਡਿਟ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ BA ਤੇ BSc ਡਿਗਰੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀ, JNU। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, 21A। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ GK ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ MCQ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।